بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 15 روز کی بجائے 7 روز میں کرنے کا پلان کر لیا ہے۔ اسٹیک ہولڈر سے 5 روز میں پلان پر تجاویز طلب کر لی ہیں۔ چیئرمین آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے پلان کو مسترد کر دیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیں گے ہمارے نمائندے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اشرف۔ جی دیکھا جائے، وزارت پیٹرولیم کی جانب سے نئی تجویز آئی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہر 15 دن کے بعد جو ہے اس میں اضافہ یا تبدیلی رد و بدل کیا جاتا تھا، اب اس میں تبدیلی کا ہے کہ اس میں اب ہر ہفتے جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس پہ آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کیا رپلائی ہے، کیا رسپانس ہے، جانتے ہیں۔ چیئرمین ہیں عبدالسمیع صاحب، کیا کہیں گے سر؟ یہ ایک نئی چیز ہونے جا رہی ہے۔ نئی چیز یا کیئر ٹیکر حکومت کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ سسٹم بدل دے۔ یہ انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، یہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ایک ہفتے میں بدلیں گے، 5 دن تو خیر بڑے شہروں میں تو آپ بدل دیں دوسرے دن۔ جو دیہات ہیں، چھوٹے شہر ہیں، وہاں تو ایک ہفتے میں جا کے ریٹ بدلا جاتا ہے۔ اور آئندہ اگر انہوں نے یہ کریں گے تو وہ ریٹ بھی نہیں بدلیں گے، کیونکہ یہ طریقہ ہے نہیں، اتنا پروفٹ نہیں ہے کہ نقصان اٹھا لے۔ پہلے 1 مہینے میں ہوتا تھا، پھر انہوں نے 15 دن میں کر دیا، اب یہ چاہتے ہیں 7 دن میں کر دے۔ منطق میرے سمجھ میں ان کی نہیں آ رہی ہے، آخر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سے میں آپ کو ایک بڑی بات بتاتا ہوں کہ پیٹرول پمپ ملک کے ڈرائی ہو جایا کریں گے اور لوگوں کو پیٹرول نہیں ملے گا۔ میں نے اوگرا کو لیٹر میں یہی لکھا ہے کہ آپ پھر ڈیلر پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ڈرائی ہو جائے نہ ہو جائے یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی، اور پورے ملک میں افراتفری مچ جائے گی اور بہت سے پمپ بند ہو جائیں گے۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا، یہاں آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلر کی جانب سے ہفتہ وار جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل ہے اس کو صاف طور پہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ کہا ہے کہ اس سے مزید مشکلات ہو جائیں گی، ملک بھر میں جو پیٹرول پمپ ڈرائی ہو جائیں گے، کیونکہ بر وقت جو ہے قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے آرڈر نہیں ملیں گے، اس کی وجہ سے عوام کو جو پیٹرولیم مصنوعات نہیں مل سکے گی۔ مسترد کرتے ہیں۔ بہت شکریہ اشرف خان، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بجلی مہنگی ہونے پر کراچی کے تاجروں نے انوکھے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین آل سٹی تاجر اتحاد شرجیل گوپلانی کہتے ہیں کہ اس بار شہر بھر میں بجلی مہنگی ہونے کے خلاف بینرز لگائے جائیں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کے الیکٹرک کی اجارہ داری کے خاتمے کے لیے دیگر کمپنیوں کو لایا جائے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے۔ بسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، تاجر برادری پہلے ہی معاشی صورتحال مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، اور ایسے میں نیپرا کی جانب سے اہلیان کراچی کے لیے بجلی قیمتوں میں فی یونٹ ₹1.52 کے اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شرجیل گوپلانی، جو کہ چیئرمین ہیں آل سٹی تاجر اتحاد کے۔ کیا کہیں گے گوپلانی صاحب کہ جو ₹1.52 فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ہے نیپرا کی جانب سے، اس سے کتنا کاروبار متاثر ہوگا؟ کیا کہیں گے اور کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، سب سے بڑی بات یہ ₹1.52 نہیں ہے، یہ 23 ارب روپے ہیں جو کہ نیپرا نے ان کی جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ حکومت پاکستان نے نیپرا کو عوام کی فیسیلیٹیشن کے لیے بنایا تھا، لیکن نیپرا الٹا کام کر رہی ہے، جو کراچی الیکٹرک کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے پچھلے چند سالوں سے ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ اور اب تو باقاعدہ جو کھلی کچہری ہوتی تھی وہ بھی ہونا بند ہو چکی ہے نیپرا کی۔ ہم اس کی پرزور انداز میں مذمت کرتے ہیں۔ اس وقت جو کاروباری معاشی حالات ہیں اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کی طرف ریلیف ملتا۔ کہ جو ہے آپ خود دیکھیں کہ جو اس وقت نیٹ ورکنگ میٹر کے جو ذریعے جو ہے 9 روپے میں بجلی خرید رہی ہے اور 56 روپے میں بیچ رہی ہے۔ کوئی اس ملک میں پوچھنے والا ہے ان کو کہ بھائی آپ 9 روپے کی بجلی 56 روپے میں کیسے بیچ سکتے ہیں، یا 9 روپے میں کیوں خرید رہے ہیں؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ بتائیں کہ 23 ارب روپے جو دیے گئے ان کو، اگر یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ تاجروں کو جو ٹیکس پیئر دیں ان کو دیتے اور سولر کے اوپر لے کر جاتے؟ کراچی الیکٹرک کے سامنے کہیں نہ کہیں آپ کو 10 سے 12 کمپنیاں لانی پڑیں گی شہر میں، جب جا کے آپ کا بجلی کا مسئلہ حل ہوگا، جب آپ کا ریٹ کا مسئلہ حل ہوگا۔ جی بالکل، یہ تھے شرجیل گوپلانی جنہوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے جو ہے وہ نہ صرف تاجر برادری بلکہ عوام کے اوپر جو ہے وہ اربوں روپے کا بوجھ بھی پڑے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اب
جو بجلی مہنگی ہوئی ہے اس حوالے سے انہوں نے نیا ایکشن پلان جو ہے وہ مرتب کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ احتجاج اب اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا. اب احتجاج کے طور پہ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بینرز لگائے جائیں گے اور لوگوں کو بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے جو ہے آگاہی فراہم کی جائے گی کہ کس طریقے سے بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے جو عوام کو جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں اس حوالے سے، اور جو تمام صورتحال ہے کہ بجلی مہنگی ہو جائے ہے تو اس کے نتیجے میں کتنی مشکلات کا سامنا ہے، اس حوالے سے عوام کو آگاہی فراہم کی جائے گی. بہت شکریہ وسیم افتخار ہمیں اپڈیٹ. گلشن اقبال 13D میں سرکولر ریلوے کے ٹریک کا کام 1 سال سے بند ہے. ملبے کے ڈھیر، دھول مٹی اور گرد و غبار سے علاقہ مکین اذیت سے دوچار ہیں. اپڈیٹ کریں گی رابل اشرف. جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں گلشن 13D میں. سرکولر ریلوے کا ٹریک جو ہے وہ بنایا جا رہا تھا، لیکن 1 سال ہو گیا ہے وہ کام جو ہے وہ اسی طرح بند ہو گیا ہے. اب یہاں پر جو ہے جتنا بھی ملبہ انہوں نے کھودا تھا جس کو نکالنے کے لیے، چیزیں بنانے کے لیے، اب وہ اسی کی طرح یہاں پر پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کے ساتھ ساتھ جو دکاندار ہیں، قریبی جتنی بھی عمارتیں، ان کو جو ہے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فضائی آلودگی جو ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی میں اس قدر زیادہ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی صحت پہ جو ہے وہ منفی جو ہے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر دکاندار موجود ہیں، ان سے تھوڑی سی تفصیلات لیتے ہیں، یہاں کے علاقہ مکین بھی ان سے جان لیتے ہیں. بھائی مجھے بتائیں، یہ کام جاری تھا، کب بند ہوا، کیا وجوہات تھی، اور سرکولر ریلوے جو ٹریک بن رہا تھا یہ کہاں سے کہاں جا رہا تھا؟ یہ ناظم آباد کی طرف سے نکل کے یہ ڈگروڈ کی طرف روڈ جانا تھا. یہ 1 سال ہو گیا تقریباً روڈ بند کر دیا گیا ہے، یہ کام بند کر دیا گیا ہے. انہوں نے یہ کہہ رہا کہ ہمارا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا یہیں پہ. ویسے کمپلیٹ ہونا تھا، یہ پروجیکٹ انہوں نے بند کر دیا، ادھورا چھوڑ دیا. اور ہم یہ دکاندار ہیں یہاں کے، ہمیں انہوں نے دیکھو ملبہ ہر جگہ گندگی، یہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ہم نے یہ خود اپنی کوششوں سے یہ کر آ کے یہ تھوڑا روڈ کلیئر کرایا ہے. ادھر نہ کوئی پوچھنے والا ہے، صرف گندگی کے ڈھیر ہیں، کوئی کام ایسا نہیں ہو رہا. ہر جگہ آپ دیکھ لیں، سب جگہ گندگی، دھول مٹی، یہی ہمارے دکاندار کو بڑے مسئلے ہیں. مسجد ہے، مسجد میں نمازیوں کو پریشانی ہے، یہ مسئلے ہمارے لیے بہت آ رہے ہیں. اچھا بھائی، تو آپ لوگوں نے کبھی ان لوگوں سے جاننے کی کوشش نہیں کری یا کسی اعلیٰ حکام سے اپیل نہیں کری کہ بھائی کام جو ہے اس طرح ہو رہا تھا اور اب یہ بند کر دیا اور ملبہ بھی اسی طرح چھوڑ دیا؟ ہر جگہ ہم نے کوشش کر کے دی، جبکہ تھوڑا بہت ہمارے جماعت اسلامی نے ہمارا ساتھ دیا تھا جو یہ روڈ کھلوانے کے لیے گیا. باقی سب جگہ جا کر دیکھ لیا، کوئی نہیں سنتا. جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ ملبہ بڑا ہونے کی وجہ سے جو ہے ان لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ علاقہ کلیئر کرانے کی کوشش کری تاکہ جو ہے یہاں سے گزرنے والوں کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ فضائی آلودگی کے لحاظ سے جو ہے کراچی کبھی تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے، کبھی پہلے نمبر پہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مٹی، گرد و غبار کی وجہ سے انسانوں کی صحت پہ جو ہے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے علاقہ مکینوں کے ساتھ جو والے راہگیر ہیں ان کو جو ہے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی حکومت کا مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور وار. یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. بی برانڈ کا گھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارفین اور عام صارفین کے لیے 40 روپے کلو تک مہنگا ہو گیا. وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے. عوام کو ریلیف سورس پر مہنگائی کا راج. بی برانڈ کا گھی 40 روپے کلو مہنگا ہو گیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت صارفین کے لیے گھی 325 روپے سے بڑھ کر 365 روپے پر پہنچ گیا. تو وہیں عام صارف کے لیے بھی گھی فی کلو 395 روپے سے بڑھ کر 435 روپے پر پہنچ گیا. شہری کہتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز اور عام مزاروں کی قیمتوں میں کوئی فرق نہیں رہا. یہاں پہ جو آتے ہیں آٹا کے لیے اور گھی اور چینی کے لیے تو کوئی میرے خیال اتنا فرق نہیں ہے. باہر جو مارکیٹ میں جو چیزیں مل رہی ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے. پھر اس کے لیے یہاں پہ جو 10-15 روپے جو چیز سستی ملتی ہے اس کے لیے پورا دن لگانا پڑتا ہے، لائن پہ لگو، پھر وہ نمبر لگے گا، کبھی مل جاتی کبھی نہیں مل جاتی. شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ انہیں مہنگائی سے ریلیف مل سکے. میں عبد القیوم شیخ کیمرہ، وسیم افتخار، سٹی 21. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں دوسرے سیشن کا بھی مثبت آغاز دیکھا جا رہا ہے. مارکیٹ میں سرمایہ کار سرگرم ہو گئے ہیں. شیئرز کی خریداری میں دلچسپی کے باعث 100 انڈیکس 59,391 کی سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے. بات کریں گے ہمارے نمائندے ایاز رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایاز، اس وقت کیا چل رہا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں؟
जी बिल्कुल, जैसे कि दूसरे सेशन का जब से आगाज़ हुआ, शुरू में हमने देखा कि मार्केट के अंदर जो 500 से ज़ायद पॉइंट्स जो है उस वक्त 100 इंडेक्स के ऊपर नज़र आ रहे थे। उसके बाद से अब देखा ये जा रहा है, अगर मैं अपने कैमरामैन इब्राहिम से कहूँ कि वो आपको बोर्ड पे दिखाएं कि इस वक्त 132 पॉइंट्स रह गए हैं, जो कि मार्केट में जब आगाज़ हुआ था दूसरे सेशन का तो उस वक्त तक जो ये 500 से ज़ायद पॉइंट्स है, लेकिन इस वक्त तक 59,000 की जो सतह है उस वक्त तक बरकरार है। मार्केट में आज जो देखा जा रहा था कि सुबह से ही मार्केट में एक अच्छी रैली बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन साथ साथ ये हफ्ता क्योंकि रोलिंग का हफ्ता होता है, इसके अंदर रोल ओवर पे जाना होता है, मार्केट ने अब क्लोजिंग की तरफ जाना है। आज के दिन में हमने देखा है कि अक्सर जो है वो क्लोजिंग हो रही होती है और क्लोजिंग की वजह से अक्सर प्रेशर देखा जाता है मार्केट के अंदर। लोग इस हफ्ते क्योंकि जुम्मे का दिन है, शेयर्स को फरोख्त करते हुए ही जो है वो जाते हैं। ये क्या वजूहत बनी, कौन से सेक्टर के अंदर इस वक्त प्रेशर है, कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिब्रान हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि इस वक्त मार्केट चल रही है, उनसे ही जान लेते हैं। जिब्रान, इस वक्त कैसा देख रहे हैं मार्केट के अंदर, कौन से सेक्टर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मार्केट जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। सेक्टर वाइज देखा जाए तो तकरीबन सारे सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। स्पेशली जो है ऑटो सेक्टर, बैंक सेक्टर और जो आपका फर्टिलाइजर सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके बाद आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर और दीगर सेक्टर में भी जो है वो तेज़ी का तसलसल अभी जारी है। जैसे कि जिब्रान ने बताया कि ये जो सेक्टर्स हैं वो एक अच्छी जो है वो जो है सहूलत दे रहे हैं लोगों को, एक अच्छा जो है इसके अंदर 100 इंडेक्स के ऊपर हम देख रहे हैं कि मार्केट एक अच्छी उसके साथ चल रही है रैली पे। और आज ये जो पूरा, अगर मैं आपको बताऊं, जो ये महीना था जिसको हम नवंबर का जो मंथ है, इसके अंदर जब ये आगाज़ हुआ था तो उस वक्त जो इंडेक्स था वो 52,000 की सतह पर था और आज के दिन की अगर हम बात करें तो इस वक्त ये 59,000 पे पहुंच चुका है। तो इस पूरे मंथ में अगर बात करें जो कि नवंबर का महीना है, वो एक नए रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने वाला जो है, इसको साल के अंदर ये जो महीना था, ये पूरी हिस्ट्री अगर उठाएं इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो इससे ज़्यादा कभी ऐसे रिकॉर्ड नहीं बने थे। ये अब तक की सबसे ज़्यादा जो है देखने वाली और जो है इसकी सतह मौजूद है। यही वो सरमायाकारों का एतमाद है जो है इस वक्त 100 इंडेक्स को यहाँ तक ले आया है। बात थी इसी बात की कि डर और जो एक खौफ था कि इंट्राडे के अंदर जो है वो करेक्शन आ सकती है। आज इस वक्त तक देखा ये जा रहा है कि सुबह से जिस तरह से मार्केट ने तेजी ली थी, अब कुछ जो है सेक्टर्स के ऊपर सेलिंग नजर आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है, जिसको हम मिला जुला रुझान कहते हैं, वो जारी है। लेकिन लगता ये है कि क्योंकि अब तक इस हफ्ते के अंदर कभी भी कोई भी सेशन जो है वो नेगेटिव नहीं हुआ है। सुबह जैसे हमने बताया था कि 2 दफा इस दफा 1 अरब से जायद के शेयर्स का कारोबार जो है वो 100 इंडेक्स में देखा जा चुका है। आज भी कुछ ऐसे कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिसके ऊपर बहुत अच्छा लेन देन हुआ है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की तो उसके अंदर एक एसेसरीज के सेक्टर के अंदर टायर का एक सेक्टर है जिसके अंदर बहुत अच्छा कारोबार देखा गया है। अगर छोटे स्क्रिप्ट में बात करें तो वर्ल्ड कॉल की जिस तरह से बात की जा रही थी तो वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देता रहा है। आज रिफाइनरी सेक्टर जो पिछले दिनों में हमने देखा था एक अच्छी रैली जिसके अंदर बनती हुई नजर आ रही थी, आज उसके ऊपर सेलिंग प्रेशर है, जिसकी वजह से मार्केट जो है शेयर्स की कीमतें जो ऊपर नीचे हुई हैं उसकी वजह, या जो इंडेक्स ऊपर नीचे हुआ है उसकी वजह यही देखी गई कि वो जो रिफाइनरी सेक्टर जिसको बहुत अच्छी सपोर्ट हासिल थी उसमें आज सेलिंग देखी गई, जिसकी वजह से मार्केट में अब प्रेशर है। अब देखते हैं कि क्योंकि अभी कुछ 1 घंटा मजीद बाकी है मार्केट क्लोज होने में, क्योंकि जुम्मे के दिन जो है वो 4:30 बजे तक मार्केट का सेशन होता है, उसके बाद तक क्लोजिंग होते होते जो है वो 5 बजे तक चली जाती है। तो मार्केट में आज ओवरऑल जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छी रैली तो बनी, एक अच्छी अगर बात की जाए तो वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट हुए हैं, लेकिन बात वही है कि मार्केट की जो सिम्टम्स हैं जो नज़र आ रहे हैं, जो इकनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो तमाम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये एक अच्छी अगर माहिरीन से हम बात करें तो वो यही बात कहते हैं कि ये एक अच्छा शुगर माना जाता है कि मार्केट के साथ साथ ही अगर करेक्शन आ जाए तो वो ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होता, क्योंकि मार्केट को ये अच्छा समझा जाता है कि इंट्रा डे के अंदर ही जो है वो मार्केट एक अच्छी परफॉर्म कर जाए और उसके अंदर प्लस माइनस हो जाए तो मार्केट की शेयर्स की ज़्यादा जो स्विंग्स हम बड़े बड़े देखते रहेंगे मार्केट में 1000 पॉइंट्स या 1500 पॉइंट्स एकदम से कम हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर समझा जाता है कि जब ट्रेडिंग के दौरान ही मार्केट के ऊपर नीचा होना जो है वो बहुत अच्छा रहता है। जी ठीक है, अयाज राना हमें अपडेट कर रहे थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। कराची के सरकारी स्कूलों के लिए नीले रंग के फर्नीचर की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 15 करोड़ रुपए की लागत से 8000 डेस्क तैयार की गई हैं जो कि कराची के स्कूलों में तकसीम किए जा रहे हैं।
डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल के मुताबिक फर्नीचर की तकसीम का अमल 1 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। अपडेट करेंगी नुमाइंदा आयमा खान। जी बिल्कुल, शहर कायद में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है कि सरकारी स्कूलों में जो है वो मुतअद्दिद बार फर्नीचर की कमी की शिकायत मौसूल होने के बाद जो है वो एक गवर्नमेंट की जानिब से एक अच्छा इकदाम उठाया गया है, जिसके बाद जो है वो सरकारी तालीमी इदारों में नीले रंग के फर्नीचर जो है वो तैयार कर लिए गए हैं। 15 करोड़ रुपए की लागत से 8000 डेस्क तैयार किए गए हैं। इस हवाले से बात करने के लिए डायरेक्टर स्कूल से यार मोहम्मद बालादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, कितने स्कूलों में ये फर्नीचर तकसीम किया जाएगा और कितने अरसे में ये तकसीम हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फर्नीचर जो है ये तकरीबन हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं कराची रीजन के, उन सब में हम तकसीम करेंगे। कोई भी बच्चा हमारा जो है ना वो इंशाल्लाह नीचे नहीं बैठेगा, फर्नीचर उसको प्रोवाइड करेंगे। ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और अच्छा फर्नीचर क्वालिटी वाला, क्वालिटी पे कोई भी कंप्रोमाइज हम नहीं करते, ना क्वांटिटी पे ना क्वालिटी पे। बेहतरीन क्वालिटी का फर्नीचर हमें जो है ना हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। चेयर भी दे रहे हैं टीचर्स को, टेबल भी दे रहे हैं, अलमारियां भी दे रहे हैं, ताकि फर्नीचर की कोई वो शार्टेज ना हो। अच्छी जो क्वालिटी का एक प्लास्टिक का हार्ड जो है बोर्ड है, वो अच्छी प्लास्टिक का है जो लकड़ी से भी अच्छा है, मजबूत है। बाकी जो बैठने वाला तख्ता है वो लकड़ी का है, और किताबें रखने के लिए भी जो नीचे वो तख्ता होता है वो भी लकड़ी का है। ये हमारा इंशाल्लाह 1 महीने में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल यार मोहम्मद बालादी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इनका यही कहना है कि सरकारी तालीमी इदारों में जो नीले रंग के फर्नीचर तैयार किए गए हैं वो जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो स्कूलों में फराहम कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ ये जो डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल यार मोहम्मद बालादी साहब जो हैं वो इस हवाले से खासे मुतहरिक भी नज़र आ रहे हैं कि बच्चों को जो है वो अब ज़मीन पर सरकारी स्कूल के तालीमी इदारों में हम देखते हैं कि बच्चे बिलखसूस ज़मीन पर बैठ के जो है वो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जो है वो अब एक अच्छा इकदाम हुकूमत की जानिब से उठाया गया है कि बच्चों को जो है वो फर्नीचर प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि बच्चे कोई भी बच्चा जो है वो ज़मीन पे बैठ के तालीम हासिल ना करे, बल्कि वो डेस्क्स पे बैठ के तालीम हासिल करें। जी। और दूसरी जानिब प्रोफेसर सालेह अब्बास रिजवी ने बतौर डीजी कॉलेजेस सिंध का ओहदा संभाल लिया है। अपडेट करेंगे सैयद जुबैर राशिद। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं कॉलेज एजुकेशन में मौजूद हूँ और नए डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध प्रोफेसर सालेह अब्बास साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज बाकायदा बतौर डीजी जो है डीजी कॉलेजेस सिंध अपना चार्ज जो है संभाल लिया। इसके अलावा सप्ला का जो वफ्द है आज उन्होंने भी महकमा कॉलेज एजुकेशन में शिरकत की है और सालेह साहब को जो है मुबारकबाद पेश की है, फूलों का एक गुलदस्ता भी पेश किया है। सर, आपको ये मनसब बहुत बहुत मुबारक हो, इंशाल्लाह खैरियत का वसीला होगा। मुझे बताइए आगे क्या विजन रखते हैं कॉलेजेस की बेहतरी के लिए? बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे मौका दिया। जैसा आपने फरमाया कि मैंने अभी चार्ज लिया है और इंशाल्लाह ताला आज मेरी मुलाकात है मोहतरमा सदफ अनीस साहिबा, हमारी सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और मुझे यकीन है कि मैं अपने साथियों की ताउन के साथ और उनके विजन के मुताबिक इस डिपार्टमेंट में जो हमारे इश्यूज़ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में कामयाब रहूँगा। सॉल्व करने में कामयाब रहूँगा। डीजी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि उन्होंने बताया कि आज जो है उनकी मुलाकात जो है सेक्रेटरी साहबा से होने जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर जो है तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉलेजेस की बेहतरी के लिए जो है इकदाम उठाने से मुतल्लिक भी उन्होंने बताया। इसके अलावा सप्ला का जो वफ्द है वो भी आज कॉलेज एजुकेशन में महकमा कॉलेज एजुकेशन में तशरीफ़ लाए। उन्होंने जो है फूलों का गुलदस्ता भी नए डीजी को जो है पेश किया। इसके अलावा जो असातिज़ा के जो मसाइल हैं उससे मुतल्लिक भी जो है डीजी साहब को जो है आगाही फराहम की गई है। ताहम डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध प्रोफेसर सालेह अब्बास ने बाकायदा तौर पर अपना चार्ज संभाल लिया है और कॉलेजेस की बेहतरी के लिए मुतहरिक दिखाई देते हैं। जी। डिस्ट्रिक्ट सिटी नेपियर थाने में कंट्रोल रूम का इफ्तिताह है। एडिशनल आईजी खिताब कर रहे हैं। क्राइम ना हो उसका भी फायदा होता है, लेकिन क्राइम डिटेक्शन होती है। अगर क्राइम हो गया तो उसके बाद किसने किया, कौन सी गाड़ी थी, कौन सा नंबर प्लेट था, कौन सा चेहरा था, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है और इसके थ्रू काफ़ी केसेस हमारे सॉल्व हुए हैं जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि शहरियों का ये तावन हमारे साथ रहेगा और इंशाल्लाह ताला हम आपकी खिदमत के लिए, हम आपके मुहाफिज हैं। हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम आपकी जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत करें। आपके टैक्सेस से हमें तनख्वाहें मिलती हैं। तो इंशाल्लाह ताला कराची पुलिस, सिटी डिस्ट्रिक्ट पुलिस, नेपियर पुलिस स्टेशन की पुलिस, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके मुआफिज हैं। इंशाल्लाह ताला हम और आप साथ साथ आगे चलेंगे।
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे दोस्तों का जिनको मैंने एड्रेस किया और आप सबका कि आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाने में भी हमारी मदद की और आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, मुझे मौका मिला कि मैं आपसे बात कर सकूं। गोपलानी साहब ने नेपियर साहब की बात की थी जिसके नाम पे ये थाना है। मैं इस इलाके में पुराना नहीं हूँ, आज से कोई तकरीबन 32 साल पहले मैंने इसी इलाके में लियारी के इलाके से शादी की हुई है। मेरे ससुराल भी यही रहते हैं, मेरी बचपन से मैं यहाँ पे आता रहा हूँ, हमारे रिश्तेदार हैं। ये इलाका, ये गलियाँ, ये रोड्स मेरे लिए कोई भी नए नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सर मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कुछ देर स्टेज पर ही सर हमारे साथ मौजूद रहें। कुछ एडिशनल आईजी खिताब कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट सिटी नेपियर थाने में कंट्रोल रूम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। पोलिंग बूथ के अंदर क्या इंतजामात किए गए हैं ये बताएंगे मुमताज़ जमाली। देखिए जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू बार रूम में। सिंध हाई कोर्ट के कल इंतखाबात होने वाले हैं और यहाँ पर वोटिंग का अमल होगा। यहाँ पर कितने बायोमेट्रिक डिवाइसेस लगाए गए हैं और कितने दाखिली रास्ते हैं जहाँ से वकला आएंगे और ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए क्या अलग अलग इंतज़ाम किया गया है। इस वक्त मेरे साथ सिंध हाई कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी आमिर नवाज बड़ाइच मौजूद हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया। क्या इंतजाम किए गए हैं कल के हवाले से? कल के हवाले से इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो इलेक्शन है ये बायोमेट्रिक है। बायोमेट्रिक के लिए इस टाइम कंप्यूटर इंस्टॉल हो रहे हैं। डिफरेंट पोलिंग बूथ सामने देख सकते हैं। ये नीचे प्रिंटर है, ये कंप्यूटर है। जो भी मतलब यहाँ आकर वो अपना वोट कास्ट कर सकते जी, जो भी वोटर आएगा यहाँ पे वो क्लिक करेगा, सामने स्क्रीन पे उसके वो आ जाएंगे। जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो जो उसका कैंडिडेट होगा उसका वो क्लिक करेगा, उसको वोट करेगा। तो ये दो प्रोसेस में होगा। वो जो वोट करेगा उसका नीचे से प्रिंट निकलेगा। प्रिंट जो उनसे है वो एक अलग से बॉक्स होगा, उसमें दाखिल कर दिया जाएगा। जब बायोमेट्रिक रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, अल्लाह नहीं करे अगर किसी कैंडिडेट को कोई रिजर्वेशन होती है कि भाई नहीं ये रिज़ल्ट सही नहीं है, तो जो प्रिंट निकला हुआ होगा बॉक्सेस पे वो उसकी काउंटर वेरिफिकेशन के लिए, काउंटर मैचिंग के लिए, तो इसलिए वो बॉक्स में जाएंगे, उसको दोबारा काउंटिंग होगी, रिकाउंटिंग होगी, जो भी आप कह लें, और उसके मुताबिक फिर रिज़ल्ट को अनाउंस कर दिया जाएगा। इस टाइम पे आप देख सकते हैं हमारे आमिर साहब ये बताएं कितने डिवाइसेस आपने इस टाइम पे 55 जो है पोलिंग बूथ हमने लगाए हुए और 55 मतलब मुकम्मल तौर पर बायोमेट्रिक सिस्टम है। बिल्कुल बायोमेट्रिक है। वो मेंबरान जिनकी बायोमेट्रिक जो है रह गई है किसी वजह से, उसके लिए अलग से मशीन लगाई जाएगी कि पहले वो अपना बायोमेट्रिक कराएंगे, फिर वो आकर अपना वोट कास्ट करेंगे। ये बताएं कि पोलिंग का वक्त कब से शुरू होगा और कब ख़त्म होगा? क्या बीच में ब्रेक भी हो सकता है? जो पोलिंग की टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है और ब्रेक नहीं होगा बीच में। बहुत शुक्रिया। आमिर नवाज बड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये हाई कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी हैं। अब देखना ये है कि कल कितने वकला जो हैं अपने हक के राय दे का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसको जो है एक मर्तबा अपने साल के लिए लीडर बना सकते हैं। सदर, जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर, जॉइंट सेक्रेटरी और सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ख़वातीन के लिए भी जो है एक एडिशनल सेक्रेटरी का जो है ओहदा भी रखा गया है, जिसमें सिर्फ ख़वातीन वकला जो हैं कंसिस्ट कर सकती हैं। कमोबेश कोई 6400 से ज़ायद वकला जो है वो रजिस्टर हैं जो अपना हक के राय दे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कस्टम इन्फोर्समेंट कराची ने 2 कार्रवाइयों में 40,000 लीटर गैर कानूनी तौर पर स्मगल होने वाला ईरानी डीजल कब्जे में ले लिया। कश्तियाँ और डीजल जब्त करके मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अपडेट करें आपको, कस्टम इन्फोर्समेंट कराची ने 2 कार्रवाइयों में 40,000 लीटर गैर कानूनी तौर पर स्मगल होने वाला ईरानी डीजल कब्जे में ले लिया है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी, कराची इन्फोर्समेंट जो की टीम ने जो है कोशिश नाकाम बना दी और कराची इन्फोर्समेंट कराची ने जो है कस्टम ने 2 कार्रवाइयों में 40,000 लीटर गैर कानूनी तौर पर स्मगल होने वाला ईरानी डीजल कब्जे में ले लिया है। पहला ऑपरेशन समुंदर में किया गया। मशकूक लॉन्चों की तलाशी पर 20,000 लीटर ईरानी डीजल ड्रमों और केन से बरामद हुआ है।
اور یہاں پہ کشتیاں اور ڈیزل ضبط کر کے مزید قانونی کارروائی کے لیے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اور دوسری آپریشن جو ایک بندرگاہ پر کیا گیا اور کنٹینر پر اسکریپ کی آڑ میں ڈیزل اسمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے. کاغذات میں جو اسکریپ درج کیا گیا تھا، کراچی پر کنٹینر کے اندر سے 20,000 لیٹر ایرانی ڈیزل بھرا ہوا ٹینک برآمد ہوا ہے. کنٹینر اور ڈیزل بھی قبضے میں لے کر مزید قانونی کارروائی کے لیے ASM ہیڈ کوارٹر کراچی پہنچا دیا گیا ہے. اور کسٹم انفورسمنٹ کراچی کا کہنا ہے کہ اسمگلروں نے جعلی دستاویز کا استعمال کرتے کیا ہے اور بتایا ہے کہ ڈیزل آئل مارکیٹنگ کمپنی نے فراہم کیا تھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پاکستان کے مزاحیہ اداکاروں میں نمایاں مقام رکھنے والے اداکار اسماعیل تارا کو مداحوں سے بچھڑے 1 برس بیت گیا. فلموں اور ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے مزاحیہ اداکار اسماعیل تارا کا اصل نام اسماعیل مرچنٹ تھا. وہ 16 نومبر 1949 کو کراچی میں پیدا ہوئے. اسٹیج سے اداکاری کا آغاز 1964 میں کیا، لیکن 80 کی دہائی میں PTV کا مشہور پروگرام 50-50 ان کی وجہ شہرت بنا. اسماعیل تارا کی اپنے کام سے لگن اور محبت کا عالم یہ تھا کہ دوران ڈرامہ اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر سننے کے باوجود اپنا کام ختم کیا اور پھر تدفین کے لیے روانہ ہوئے. اسماعیل تارا نے اسٹیج اور TV ڈراموں کے ساتھ ساتھ فلموں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. 45 سال تک فن کی خدمت کرنے والے اداکار کو متعدد ایوارڈز کے ساتھ ساتھ 5 مرتبہ مزاحیہ اداکار کے نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. 50-50 ربر بینڈ، یہ زندگی ہے، ون وے ٹکٹ، دہلی کالونی اور اسماعیل ٹائم ان کے مشہور ڈرامے ہیں، جبکہ ان کی یادگار فلموں میں ہاتھی میرے ساتھی، چیف صاحب، مجھے جینے دو، میں ہوں شاہد آفریدی اور یہ دل آپ کا ہوا شامل ہیں. لوگوں کو مسکراہٹوں کا تحفہ دینے والے یہ ہر دل عزیز اداکار 24 نومبر 2022 کو 73 برس کی عمر میں گردے فیل ہونے کے باعث اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے. لیکن ان کی خوبصورتی سے نبھائے گئے کردار آج بھی دیکھنے والوں کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہیں. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.